बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम बाजौड़ के परुन दा खबर मखे तरागे ची यवा बमी चौदना ओशवा शुरू के दा अंदाज़ा नवा ची दा बा स किस्मा बमी चौदनवी और दा पा कम ज़े के ओशवा लग सात पस दा मालूमात राल ची बाजौड़ सदर मकाम खार अल तके द नातरा दफ्तर न बाहर दा बमी चौदना शेवेदा लग सात नूरम तेर शो नुबिया अल तके खबर रागे चे दादा अल तके जमीयत उलमा इस्लाम चिकमा पार्टी दा मौलाना फजल रहमान साहब दागवी अल तके यो वर्कर्स कन्वेंशन हो और अल तके आगा कन्वेंशन दौरान बमी चौदना शेवेदा आगा वक्त पूरे दाहुम अंदाज़ा नवा दा बसुमरा गटा बमी चौदनवी कुछ लग सात पस दागे फुटेजेस दागे तस्वीरुना मखे तरातल शुरू शू नो अंदाज़ा ओशवा चे दे बमी चौदना के यो डेर घट नुकसान मखे तरागले दे और बिया दा आगे न पस दा तस्दीक मोशो चे दा सरतेरा ब्रितो चे पा आगे के लसुना वाला तर 2 किलोग्राम पूरे बारूदी मवाद हम इस्तेमाल शेवे दे तर उस पूरे चे कम इतलात थी और कम तस्दीक शेवे दे द पुलिस लखवा कम चे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट थे आगे दा तस्दीक के दगा बमी चौदना के अल तक मौजूद सुमरा हम पोलिटिकल वर्कर्स या अल तक द अगवी तहसील खार अमीरो या वर सरा द नावागे जनरल सेक्रेटरियो दा टोल अल तक शहीदान शिवी दी और तकरीबन सलोर 50 तर उस पूरे दा इतला कन्फर्म दा चे अगप दा बमी चौदना के पहाक रसेदली दी और द द्रे अतिया पोरे द अतियाव न ज़्यादा खलक पागे के उस हम जोबल दी चे आगे के स खलक द दिर तैमरगरा अस्पताल की दी स द खार हेडक्वार्टर अस्पताल की दी और स ब्या पेखवर के LRH और CMH ता रोड़ले शिवी दी दा बमी चौदना चिकमा शवे दा दे लग सात औड़ान दे यो कलदम तंजीम दाइश लखवा दागे कबूलियत हम मखे तरागले दे और अगवी तस्वीर हम जारी करे दे चिकम दागा सरतेरा ब्रित कोलो वाला कसो दागा हम तस्वीर अगवी जारी कर यो डिजिटल प्लेटफॉर्म खुरासान डारी लखवा दागे यो पूरा तफसील अगवी मखे तरावड़े दे चे आखिर वले जमीयत उलमा इस्लाम पर टारगेट बांधे रहा और दा मामला दा कम ज़ैना शोरो शवा और अगवी दावी कि टोनो न पहला खुदा द अगवी द दाइश और द जमीयत उलमा इस्लाम खपलो के चिकम द नजरिए और ब्या द देवबंद और द सलफी चिकम दे वक्त खपलो के यो जंग दे द आगे बुनियाद खुद शेवे दे और द आगे जना मामला शुरू शेवे दा और तर उस पूरे सिर्फ पर बाजौड़ के द दगे कदम तंजीम लखवा 23 मारूफ आलिम दीन दी द अगवी वजलो द अगवी कतल कोलो मंजूरी हम कबूलियत मई करे दे और दा बमी चौदना हम अगवी कबूल कला चे दा मुंगा करे दा और दा आगाज द अगवी वेना मुताबिक हाफिज सईद कमचे आगा वक्त के काल 2002 दियार लसम के और अगजई के द कदम तरीक तालिबान कमांडरो अगल अखवा द JUI हवाले सरा यो खबर मखे तराला और आगा ओपनली जमीयत उलमा इस्लाम टारगेट कोलो हुकुम वर्क खपल वर्करानो तानो आगे ना पस दागत बिया TTP दनना ढेर ज़्यादा रेजिस्टेंस हम मखे तरागे और TTP अगवी ता द सख्त चिकम बरहमे इजहार और आगे हम कड़ो चितासो वले दा फैसला करे दा आगे ना पस अगर काल 2014 के TTP प्रे खुदा अखपल मरगरो सरा दग नवी जमा दाइश तलाड़ और अगर तबिया अल तक इस किस्मा बंदेज न हो अखक कुलो अगर जमीयत उलमा इस्लाम बांधे हमले शोरो करे और टारगेट शोरो करे वले ची यो ख्वाता चिकम दाइश ते अगदा हुई ची पूरा पापा दुनिया के दमुंगा यो निज़ाम दे और यो चिकम सूरत हाल दे अगबी देखिए इस किस्म जमहूरियत मुंगा न मनू अगवी खिलाफत मनी और दा हम वही इस किस्म सरहद निश्तरे सियासत अगवी न मनी जमीयत उलमा इस्लाम बल ख्वाता अगवी सरा नजरिए इख्तिलाफ हम कई और ब्या दा हम वही टेरिटरी दा यो मुल्क ते दा इखपल आइन दे इखपल यो निज़ाम दे अल तक इंतखाबात की और जमहूरी अमल पर जरिया बांधे बा दगा दा इस्लाम दा पारा सरबुलंदेरा पारा बा कोशिश की बल ख्वाता अगवी जमहूरी अमल न मनी दादा द्वाणो तंजीमों खपलो के चिकम यो इख्तिलाफ ते आगे पर बुनियाद बांधे दा टोल जंग शोरो शेवे दे और बाजौड़ के दा से पहला ने हमला ना जिक्र मुको चे 23 आलिम दीन दी अगा पदे के अगवी अलता वजली दी अगा शहीदान शिवी दी और कमुंगा उगुरु नो दे के नूर हम दे वक्त के तेजी रवाना दा नूरम की लग्या दा सरा जोड़ान दे दा सवाल हम शेवो और मौलाना फजल रहमान से जगह मुलाकात शेव द टोल साफियानो नागे के मौलाना साहब दा जिक्र करो चमुंग ता पता रहा चमुंग दे वक्त पर टारगेट बांधियो मुंग ता अंदाजा शता चे पर टारगेट बांधियो होमुंग बा मुकाबला को अमुंग सरबर ला रहम निश्ते दे दा चकमा वाकया परुन मखे तरागला दे हवाले सर दा हम चे दगा तकरीब के हाफिज हमदुल्ला साहब कम चे द PDM तर्जुमान दे आगत दावत रखले शेवो और लग साथ औड़ान दे पुलिस हम दा तस्दीक कर दे चे दा अटैक असे अटैक नो दे के सोक न सोक टारगेट ऊ
خو هغه څوک تر اوسه پورې د حوالې سره مونږ څه نشو ویلې. سی ټي ډي بل خواته دا وینا هم کړې ده چې مونږ ډېر نږدې رسېدلي یو چې کوم کسان دلته کې دغه حمله کې ملوث دي او څوک په هغې کې هلته کې موجود یا د هغوی سهولتکارو نو هغې ته به هم مونږ ورسو او ډېر ژر به دې کې بریک تھرو کیږي. خو دا خبره ده چې کوم هلته کې عام خلک وو هغه په دې کې ډېر غټ تعداد کې ټارګټ شوي دي او مونږ ګورو چې هغې کې یو مخې ته راغلی ده چې هغه هلته کې ناست و هغه هلته کې پاپړ خرڅول او هغه هم په هغې کې شهید شوی دی. هغه ماشوم هلته کې څه ګناه و هغه ته ساتلی خو بهرحال چې کوم دا د باجوړ د حملې صورتحال دی باجوړ دھماکې کوم صورتحال دی په دې هر څه به خبره کوو د تفصیل څه دی هلته اوس صورتحال دی او بیا تیمرګره کې خار کې پیښور کې د زخمیانو صورتحال څه دی په دې هر څه باندې به خبره کوو یوه شان د مینه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو باجوړ کې کومه پیښه پرون وشوه د هغې نه پس نن هلته کې وزیر اعلی صاحب هم لاړه او بیا هلته کې نور مشران هم وو او هغوی بیا هلته عامو خلکو سره کوم چې پولیټیکل ورکرز وو گورنر صاحب هم غالبا هلته موجود وو هغوی ټول هلته کې ناست وو او بیا هلته کې دا ګیله مخې ته راله چې دغې سیاسي کوم غونډه وه هغې دپاره مونږ ته ډي پي او صاحب متعلقه نفري هم را نه کړه چې کوم نن د وخت کې دومره غټ تعداد کې پولیس والا ولاړ دي که هغه ورځ باندې یا هغه وخت باندې د دې نیم کسان هم دلته ولاړ وي نن به دا پیښه نه وه شوې نن به دا خلک په حق نه ورسېدلی کوم صورتحال و په هغې باندې هلته ټولو نه غټ سوال هم دا دی چې دا دومره غټ سیکیورټي لیب څنګه وشو. پرون دا سوال پیښور کې چې کله ګورنر صاحب راغی او هغه LRH کې زخمیانو سره ملاقات وکړ نو هغوی نه تپوس هم وشو چې ګورنر صاحب دا واقعه دومره غټه وشوه ولې دا واقعه مخې ته راله دې کې څوک ملوث دي کم ځای کې لیب شوی دی نو موږ به دې وخت کې را تپوس نه کوو دا به زه بعد کې تپوس کوم هغه وخت کې تپوس ولې نه کیږي او بعد کې تپوس به کیږي مو که نه ولې چې یوه خبره دا هم ده چې اکثر لا مونږ هغه وخت نه پس بیا بله واقع وشي بل نه پس بله وشي او مونږ ته زړې واقعاتو د تپوس کولو وخت میلاو نشي. دا چې کومه پیښه وشوه دا یو پیله ځل مونږ وکتل چې یو پولیټیکل پارټي ټارګټ شوه چې کوم دې وخت کې د نه اول حملې کې دی نو خبره به هم دا راتله چې پولیس ټارګټ دی په پولیس چیک پوسټونو باندې حمله کیږي لګیا ده د پولیس چې کومې پولیس سټیشنې دي په هغې باندې حمله کیږي لګیا ده د پولیس چې کوم حساس علاقې دي په هغې حمله کیږي خو اوس خو دې کې دننه عام خلک هم ملوثه دي په هغې باندې هم حمله کیږي لګیا ده پولیټیکل پارټیز هغوی باندې هم حمله کیږي لګیا ده. باجوړ کې دننه دا څه پلنۍ حمله نه وه او باجوړ کې چې کوم صورتحال دی څنګه موږ د مې اول ذکر وکړو چې صرف د جمعیت علماء اسلام 30 کسان 30 علماء کرام هلته کې وژلې شوي دي قتل کړي شوي دي شهیدان شوي دي هغې سره که موږ وګورو کال 2021 کې چې کله هلته بلدیاتي انتخابات کېدل نو د عوامي نیشنل پارټۍ چې کومه هلته کې د هغوی ټیمو هغوی هلته کې الیکشن کې حصه اخیسته په هغوی باندې هم هلته کې سرتیره برید شوی و. دې نه اول په پاکستان تحریک انصاف چې کوم هلته کې د قومي اسمبلی امیدوارو کال 2013 کې په هغه باندې هم سرتیره برید شوی دی هلته کې مسلسل دا حملې شوي دي او هلته کې یو نه دوه نه تقریبا درزنونو باندې خلک وژلې شوي هم دي او حملې هم شوي دي ولې د باجوړ حوالې سره دغه سترګې پټې پاتې شوي دي او هلته کې هغه سه کاروایی ونه شوه. د باجوړ ټولو نه اول خو دا صورتحال چې اوس هلته څه روان دي او د زخمیانو شمیره د چې کوم مړي دي د هغوی حوالې سره ډیټیل او بیا هلته کې د سیکیورټي ادارو حوالې سره څه ګټه ترلاسه شوې په دې خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د باجوړ نه د ډان اخبار د انګلیش اخبار سینیئر کورسپونډنټ نماینده او صحافي انوار الله خان صاحب موجود دی. انوار صاحب ډیره شکریه. انوار صاحب اورم دا خبر کې چې نن هلته کې یو غونډه هم وشوه وزیر اعلی صاحب هم ناستو او دا ګیله وشوه چې کوم نن تاسو دېخوا دومره غټ تعداد کې پولیس اهلکارانو درولی دي که دا سیکیورټي مونږ ته پرون فراهم کړې شوې وه نو دا پیښه به نه کېده. ستاسو اطلاعات څه دي آیا پولیس ته هغلته کې درخواست نو ورکړی شوې دا پیښې دپاره سیکیورټي نه وه غوښتلې شوې یا دا غوښتې شوې وه خو سیکیورټي ور نه کړې شوه؟ بالکل چې پاکستان خبردار ده چې زما خپل ابزرویشن دي
مخکې چې دا شانتې ګیدرینګ کېږي نو هلته کې باقاعده پولیس ډپلایمنټ کېږي او چې څومره ریکوایرډ دي هغه به کېږي. نیم خبر چې پرونی کوم ګیدرینګ و په دې کې د جمعیت علما اسلام دغه ریکویسټ کړی و یا نه، خو نن چې کومه تاسو کومې جرګې ته اشاره کوئ هغه کې بلکل دا خبره په ګوته شوه او ډېر تشویش پرې ظاهر شو او ډېر زیات خفګان تاسو به اورېدلي هغه چې دعوې وکړه چې موږ پولیس ته د سکیورټي لپاره ریکویسټ کړی خو هغه بلکل ریفیوز کړی او یو سکیورټي هم موږ ته نه ورکړی شوی. نو د دې پته نشته د اچانک واقع راغله، خو مخکې چې کوم ایکسپیرینس دی نو دغه شان چې کوم څه کېږي که نه ګیدرینګ کېږي یا نور هم څه کېږي باقاعده پولیس ډپلایمنټ ورکوي او کم از کم 20-25 پورې دغه نفري هلته وي. نن چې کومه خبره کوله چې یاره نن پر ټولو باندې دا ډپلایمنټ ډېر و، پریشر ډېر و. ما هم ډېره مختلف مقاماتو ګرځېدلی یم نو ما هلته کې پولیس ولیدل او ډېر ګن تعداد کې ولیدل. پوښتنه مې چې وکړه نو چېرې صحایف راځي او ټیم پکې شامل و نو دې ته خو کرېټ اصل نشته، دا خو بچر راځي. خو د پرونی کومه واقع ده نو داسې مې ډیمانډ یې کړی و. مونږ سره لږ څه ټیکنیکل مسله روانه ده او د انوار صاحب اواز هم لږ کلیر نه و، غالبا سره سیګنل مسله ده باجوړ کې، سیګنل مسله پیښور کې هم وي، خیر پیښور کې موبایل سیګنل کار نه کوي نو هلته هم څه مسله ده. دوباره مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطه وکړو او څنګه هغوی ذکر وکړه چې جمعیت علما اسلام آیا درخواست ورکړی مو او که نه. دا خو د هغوی ګیله ده چې مونږ ته سیکیورټي نه ده میلاو شوی، خو د خپل یو پروسس دی، خپل طریقې کار دی چې تاسو کله هم یوه غونډه کوئ نو تاسو به دې حوالې سره ډپټي کمشنر ته یو خط لیکئ، هغه ته به درخواست ورکوئ او هغه به بیا متعلقه ډي پي او ته یا پیښور کې ایس ایس پی آپریشنز ته به هغه بیا خط لیږي او هغه ته به وایي چې تاسو دغه ځای کې سیکیورټي ورکئ ورله او دغه هغه ځای چې کوم ځای کې مسله ده د هغې ځای حوالې سره به هم بیا ګوري چې آیا دا ځای صحیح دی او که نه. ولې چې دا غونډه بلکل د باجوړ په ښار کې شوې ده، ښاریه علاقه ده، صدر مقام دی، نو آیا دغه آیډیل ځای او که نه دا هم کتل غواړي. او بل خواته که مونږ وګورو چې کومه ویډیو مخې ته راغلې ده هغه ویډیو د ټولې غونډې په اخره کې دماکه شوې ده. مطلب دا چې دغه چې چا سرتیره برید کو هغه ټوله جلسه کې ټول پروګرام کې هلته کې ناستو او چې کله هغه ته اندازه وشوه چې د هغه کوم ټارګټ دی هغه نه دی راغلی او هغه نه راځي یا هغه ټارګټ مس دی او هغه واپس ژوندی نشي تللی نو هغه بیا هم هلته کې بلاست کړی دی. انوار صاحب یو ځل بیا موږ سره دی. انوار صاحب که مونږ وګورو پرون چې دا کومه پیښه وشوه د هغې ویډیوز مخې ته رالل هلته کې چې کوم خطاب کې د مختلف پیجونو نه هغه ټایم لایو هم روان و، ټوله غونډه خو پوره شوې وه، لکه غونډه دا نه ده چې شروع شوه او دماکه وشوه، ټوله غونډه سر ته ورسېده، اخره کې چې کله نارې وهلې کېدې او غونډه ختمېده نو دا سرتیره برید په هغه وخت کې شوی دی. څه به وایې ستاسو اطلاعات څه دي؟ آیا دا خودکش حمله آور څه خاص ټارګټ له راغلی و هغه خپل ټارګټ اچیو نه کړ بیا یې بلاست وکړ، دا دومره ساعت هغه هلته کې ناست و او اړه څوک پرې پوه نه شو؟ انوار صاحب زموږ رابطه انوار صاحب سره نه کېږي لګیا ده. دوباره مونږ کوشش کوو چې مونږ انوار صاحب ځان سره په لاین باندې واخلو او دغه صورتحال هم دی چې هلته کې یو پولیس اهلکار هم نه و چې کوم انصار الاسلام فورس دی هغه دغسې فورس نه دی، هغه اکثر لاسه د مولانا صاحب جلسو دپاره وي یا هلته کې وینا وشي هلې هغه ودرېږي، دغسې غونډو کې د هغوی فورسز نه وي او ظاهري خبر دی دا کار دیم نه چې کوم ځای کې پولیس اهلکاران دي یا فرنټیر کانسټیبلري ده یا لیویز دی خاصدار دی دا هلته د هغوی کار دی، هغوی سره دا مهارت دی، هغوی ویل ټرینډ فورس دي چې هغه به هلته ودرېږي، دغه پنډال ته څوک راځي څوک ځي. اوس ظاهري خبر د الیکشن طرف ته مونږ روان یو، الیکشن کې مختلف پولیټیکل پارټیز پولیټیکل ګیدرینګ هم کوي. انوار صاحب یو ځل بیا انوار تاسو مونږ سره انوار صاحب
کوږي پلاین حاجی انوار صاحب دا راته ووایه چې کوم دا ویډیوز مخې ته راغلي دي هغې کې که مونږ وګورو نو پوره پولیټیکل ګیدرینګ چې کم شوی دی پرون هغه ټول په سوشل میډیا پروت دی او چې کله دا ختمېده هغه وخت کې سرتیره برید شوی دی نو مطلب دا چې دا سوسایډر هلته کې آخري وخت پورې موجود و او ډېر ساعت هغه د چا انتظار کو دې والي سره خو داسې په ظاهر څه نه لګي چې دا کم کړی دی او یا دغه څومره څه کړې ده او د چا انتظار دی کولی شو دا پته نه لګي خو تاسو خبره کیسه نه څه ټیک شته لکه دا دغه ټیم نه ده ننوتی مخکې ننوتی دی کوم چې نور خلک ننوتی دی د هغوی سره سیم ځان ننوتی دی جی دا خبره ټیک ده او دې کې حمدالله صاحب وایي چې ما ته هم دعوت و چې زه به راشم پروګرام له خو زه رانلم او دغه ته هم پکې دعوت و ما خیال د نورو کسان هم پکې به غیر مقامي لیډران خو هغوی اکسکیوز کړی و چې یاره څه وجه ده نو اوس ته پته نه لګي دا به تفتیش کېږي چې یاره څه وجه کېدی شي ځکه چې مخکې خو د دې حوالې سره سسریټ هم نه و جی جی انوار صاحب که مونږ وګورو باجوړ عمومي توګه باندې دومره توجه باجوړ ته نه ورځي کله هم مونږ ترهګرۍ خبره کوو یا مونږ داسې پیو خبره کوو مونږ ته ذهن کې وزیرستان خو راځي خیبر هم راځي مومند هم راځي کرما او رګزی اکثر لا په دې کې نه راځي هلته خو بیا مونږ یو بل طرف ته مسله ګورو او باجوړ کې هم څه دومره خبره مه خو تېر 15 کالو کې دننه باجوړ کې په هر ځل باندې یو نه یو سرتیره برید شوی دی په پی ټي آی هم شوی دی په ANP هم شوی دی او په جمعیت هم وشو او تېر یو څو کالو کې دننه جمعیت 30 علما کرام هم دې کې وژلي شوي دي څه به وایه دا اچانک دا هر څه مخې ته رالل یا دا هر څه ورو جمع کېدل او اوس موږ دونه غټه واقعه ښکاري یاره داسې ده کو تاسو په ظاهر وګورئ که نه نو باجوړ چې کوم د امن امان صورتحال دی زه دا دعوې کوم چې یاره د پېښور خو نه کو ښه نه وي نو بد هم پرې نه دی ټولو چې خاص کر مرګ ډسټرکټ دي دا ونه خو د امن امان صورتحال ډېر ټیک ټاک دی اوس خبر هم دا ده د دې باره کې تفتیش هم ضروري دی چې یاره ولې داسې کېږي جی او بل دا چې ده جماعت علما اسلام ولې ټارګېټ کېږي اکثر یو پکې تاسو به کتلي چې یاره مخکې ټارګېټ کیلنګ هم دوی کېږي او دا پرونی بلاست هم د دوی دې نه علاوه مخکې هم واقع کېږي دي خو دې باره کې هغې مو چې یاره موږ چا سره څه زیاتې بدوالی نشته په دې حیران دي بهرحال دا تفتیش نه دا ثابته شي چې یاره څه وجوهات دي انوار صاحب چې کوم دا پیښه وشوه څه به وایه چې دا به اثر څومره لري چې کوم باجوړ کې دننه اوس الیکشن را روان دی انتخابات به کېږي جلسې جلوسونه به کېږي په هغې به څومره اثر کوي بالکل دې کې شک نشته چې خلکو کې ډېره ترخه خبره شوې ده او دغه پولیټیکل کمپاین چې دی د الیکشن لپاره دا بالکل متاثره کېږي او ځکه چې دا خو لا وړوکی ځای و د پولیټیکل کمپاین چې الیکشن دغه لپاره غټ غټ ګراونډز دي او غټ غټ ځایونه دي نو هغې ته خو دا ده چې سکیورټي انتظامات هم ډېر پکار دي خو بیا هم خلکو کې هغه جوش و خروش به خامخا متاثره کوي څوک ریسک لري چې یو جلسې ته لاړ شي داسې په ازادانه جلسې له خلک راځي چې په ازادانه ځي زړه کې څه یېره نه وي که نه جی نو بیا څوک څه کوي او چې کوم دا پیښه اوس مخې ته راغلې ده لږ هم سر په دې باندې هم پوه کړئ چې د نور ډسټرکټ سره چې کم کم ځای کې د باجوړ دا باونډریز لګي تاسو ته لګي چې هلته کې به هم څه غټ اپریشن مونږ ته ښکاره شي بیا اپریشن حوالې سره خو داسې شته نه باجوړ کې اوس هم سټرایک اینډ سرچ اپریشن مختلف ځایونو کې روان دي جی جی چې داسې اکټیویټي وشي پولیس لګیا دي خو زما خیال نه دی چې یاره چې کوم ګاونډي سیمې دي مومند دی ډېر دی یا به داسې وشي البته خو د دوی شک راشي چېرته چې سسپیکټ دلته شته نو بیا به خامخا کوي خو فلحال ما ته نه ښکاري او سر دا راته چې کوم پرون دا پیښه وشوه د باجوړ چې کوم هیډ کوارټر اسپتال دی د ښار هغې کې فیسلټي څومره وو ولې چې ایله واقعه وشوه او رپورټ مخې ته راغی چې هلته کې فیسلټي نشته نو ټول مریضان یا تیمرګرې ته ځي یا پېښور ته را روان شوي دي
خبر دا و جناب چې یو خو د پرون د کوټې ورځ وه ټیک ده د ډاکټران په ډیوټۍ هم نه وو جی خو بیا هم ډېر ایمرجنسي لیول باندې ایفرټ شوي دي پیرامیډیک شوي دي ډاکټر شوي دي او بل یو خبره دا هم ده چې دا هسپتال د دومره غټ کې ګل چیز لپاره نه دی که نه ډېر کم لیول دی او بل دا چې دا کومې ریفر کړي دي پېښور ته ایمرګرې ته یا نورو علاقو ته نو هغه دې وجې نه کېږي چې هلته اوسي کوم فیسیلیټیز دي کیپیسټي ده دا ډېر کمه ده او قبایلی سیمه اکثر لم انوار صاحب مونږ ګورو چې هغه نظراندازه پاتې شوې ده تاسو ډېره شکریا تاسو اواز مونږ ته ډېر کم راځي او ډېر زیات شور هم پکې دی او مونږ سره دې وخت کې ټلیفون د لارې د مشرق ټلویزیون باجوړ کې نماینده محمد سلیم صاحب موجود دی سلیم صاحب اول هم دا خبر کې چې باجوړ کې فیسلټیز څومره دي پیښه خو وشوه یو خو آیا دا سیکیورټي لیبس دی او که نه او بل خوا ته هلته د باجوړ ښار هسپتال هغې دومره مریضان سنبالولی شو بالکل جی د باجوړ کې د کوم ډسټرک هسپتال کې دی هغه د کیټګري A ته بدل شوی دی خو تر دې دمه دغه ته د کیټګري A کوم فیسیلیټیز دي کوم ډاکټرز دي کوم عمله ده یا میډیسن دي یا چې څه دي هغه نه دي ورته شوي بلکې زه به دا ووایم چې د کیټګري D دا هم برابر نه دي نن چې کله موږ د ډیمس سره یا ډیچو سره خبرې وکړو چې آیا دونه غټ بلاسټ شو بیا دونه زخمیان نو دا خو سنبالول ډېر زیات ګران کار او په دغه کې زیات نه زیات ډاکټران چې کوم دي دغه 5 ډاکټران په دغه ټیم کې موجود دي او بیا एकदम په سلونو زخمیان چې کوم دی راول نو دا ډېر زیات مشکل دی بل طرف ته دوايانې هم نشته دی پکې او ډاکټران سره بیا پیرامیډیک سټاف الته نرسز پکار وي الته کمپاوډرز پکار وي هغې څه صورتحال دی بالکل جی نه خو دلته هغه شاته کې نرس شته دی نه ټیکنیشن شته دی دلته خو که تاسو وکتل بلډینګ ډېر ښکلی په نظر باندې راځي وایي به چې دا بالکل د پېښور غوندې کې یا د بل ځای ښه غوندې هسپتال دی خو چې دننه ورشي د هغې فیسیلیټیز وګورئ نو هغې کې بالکل فیسیلیټیز نشته دی بل دا ده چې د دیو کوم فنډ وکړی ایجنسي وه نو د دیو فنډ چې کوم دی ډبل په کروړونو کې اوس چې کوم دی د دیو فنډ چې کله ضیله شو نو 60 لاک روپۍ صرف درته سالانه فنډ میلاویږي نو په 60 لاک روپۍ کې دی خپل کم ضرورت به دوی پوره کوي بل ډاکټران چې کوم دی سپیشلیست ډاکټران هم نشته دی سپیشلیست څه کوي چې MBBS کوم چې دغه ډاکټران دي MO هغه هم دلته نشته دی نو د هسپتال کې چې کوم دی ډېر زیات کمی دی بار د دغې چلووالې شولې مشینري پکې هغه شانته چې د ایکسرې شوله الټراساونډ شو یا بل شو هغه شانته چې هغه نه میلاویږي بس یو ګپ شپ روان دی یو ټوکه روانه ده هر منسټر او گورنر او وزیر اعلی کړم چې څوک راغلي دي بس واده کړي دا بیا په مخه تللی دی ورول به تاسو او سلیم صاحب سکیورټي صورتحال ولې چې ننم ګیلراله چې مونږ ته پولیس سکیورټي نه راکوي یو خدا چې آیا جمعیت علماء اسلام لخوا پولیس ته ډپټي کمشنر ته درخواست ورکړی شوی و چې جلسه به کیږي او که نه درخواست هم نه دی ورکړی او اوس دا ګیلم ده بالکل چې دا جمعیت علماء اسلام ته مخکې نه دغه تھریټس وو دي ته او دوی چې کوم دی مخکې هم 2-3 ځای باندې ټارګټ شوي دي په دې کې دوی 4-5 کسان مخکې هم شهیدان شوي دي نو دیو ته دغه تھریټس وو دی بار بالکل دا به ویلي ځکه چې کله د امن کمیټي دی جوړه کړله دغه هم د دیو کوم مشر دی عبدالرشید نو هغه په خپله نګرانۍ کې دغه جوړه کړه بیا درنې هم کوي او بار دغه دی ویلي دي چې وروره موږ ته تھریټس هم دي او موږ ته حالات دغه شان دي موږ ته سلیم صاحب سیګنل مسله دا باجوړ کې ډېره زیاته دوباره مونږ کوشش کوو چې سلیم صاحب دا خبره کم از کم مونږه په دې باندې پوهېږي چې پولیس لخوا آیا د پوره پیښه کې دننه پولیس لخوا هم څه لیبس دی یا نه دا ذمواري دا خبره دواړو ته ذمواري ده صرف پولیس نه دی جمعیت علماء اسلام یا څوک هم ANP جلسه کوي JUI جلسه کوي PTI جلسه کوي PMLN کوي پیپلز پارټي کوي قومي وطن پارټي کوي څوک هم کوي دا د هغوی ذمواري هم ده چې هغه به خپل یو خط لیکي متعلقه ډپټي کمشنر ته او DPO ته او هغه به بیا هلته نه دا وایي چې او تاسو جلسه وکئ یا ونه کئ حالات ښه دي که بد دي مونږ کتلی دي بلا شي پېښور کې جلسې جلوسونه کېدل او
ډیپټي کمشنر بابا چې موږ سره خو ځای نشته تاسو مه کوئ جلسه موږ سره فیسیلیټي نشته حالات خراب دي یا دا ځای بدل کې تاسو بل ځای ته لاړ شئ یا اسلام آباد کې هم شوي دي ډېر ځله مولانا فضل الرحمن صاحب به ته هلته به یې دھرنا ورکوله نو ځای به بدلو نو دا صورتحال موږ کوشش کوو چې سلیم سره یو ځل بیا رابطه وکړو چې هغه موږ کم از کم د پولیس صورتحال نه خبر کی چې کم هلته کې اوس یو خدا څنګه د هیلث خبره وکړه چې بل خواته هیلث ډپارټمنټ بیا ذمواري ده هغې ځای چې کومه هیلث عمله ده د هغوی ذمواري خلک ورسره ډېر کم دي سلیم صاحب یو ځل بیا هم دی جی سلیم صاحب لږ هم خبر کړئ د پولیس حوالې سره هغوی ته درخواست ورکړی شوی او که نه او که ورکړی شوی نو بیا سیکیورټي ولې میلاو نه شوه بالکل چې څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل چې دوی مخکې نه دوی ته تھریټ شو او دوی چې کوم دي څلور پنځه کسان مشران مخکې هم ټارګټ شوي دي او په دغه کې شهیدان شوي دي نو دوی درخواست بالکل ورکړی دی او دغه چې کوم دی ډي پی او دی یا څوک دی هغوی دغه وایي چې یاره موږ مخکې چې کوم دی درخواست فارورډ کړی دی خو بیا کله چې موږ نن په کوم زخمیانو یعنې شاهدینو د هغوی نه هم پوښتنه وکړه چې آیا سیکیورټي صورتحال موږ په خپل هم دغه جلسې ته ورغلو موږ دغه ته سیکیورټي داسې خاص نه ده لیدلي هغه وویل چې یاره بالکل د سیکیورټي هېڅوک هم نو موږ په خپله باندې لګیا وو څه خیال به هم کوو خو بیا هم غټه جلسه وه ورکر کنونشن نو په دغه کې معلومول ډېر زیات ګران نو دغه د سیکیورټي چې کوم دغه خدشات و هغې ته د مخکې نه دی بار بار کومه کمیټي چې جوړه کړې وه مولانا عبدالرشید او هم د دې دغه سلیم صاحب جیمیت څه وایي چې آیا هغوی ډي پی او ته یا ډي سي درخواست ورکړی و بالکل جی نن کله چې وزیر اعلی راغلی نو د دې کوم کینډیډیټ د صوبایي امیدوار دی هغه نن تقریر کې خپله وویل واضح یې کړه هغې ته بلکې ډي سي هم ناست و ډي پي او هم ناست و چې یاره تاسو ته موږ بار بار درخواستونه درکړي دي او تاسو چې کوم دی زموږ ته سیکیورټي نه ده راکړې نو لکه د دې څه کېدی شلې نن کوم هغې چې راغلي نو نن باقاعده دغه هغې ته په مخامخ وویل شو او ډي پي او هم و ډي سي هم و دغه شان وزیر اعلی ته نو هغوی په دغه جواب ورنه کړلو نو میبي چې هغوی وایي دغه شان ته کې چې وایي والا چې یاره موږ دوی ته درخواست ورکړی ډېر شکریه محمد سلیم صاحب او هغوی دا وایي چې جمعیت علماء اسلام مطابق هغوی درخواست ورکړی خو خبره دا ده چې درخواست خو ورکه خو بیا آیا دا حل دی چې ډي پی او او ډي سي تبدیل کا بل ځای کې ولګوه دا خو حل نه شو هلته کې 450 خاندانونه پلار او زوی هلته کې ورکوټې ماشوم هر یو کس داسې مړی هم و چې د هغه اړو برنۍ حصه نه وه په خپو باندې او په چپلو باندې یې خلکو وپېژنده چې او دا مړی دی دې حده پورې بیا دا هر څه کېږي نو بیا دې کې دغه ډي سي دغه ډي پي او یا متعلقه ایس ایچ او متعلقه اسسټنټ کمشنر دا ټول څومره ذموار دي دا څه قسمه کاروایي کېدي چې دوباره دغسې پیښه ونه شي ای په خپل نوکرۍ باندې دي په خپل ځای کې کار کوي هماغسې افسري کوي هماغه غټ غټ ګاډي دي او ښه په سکون کار کوي څوک د هغوی نه تپوس نه کوي دې کې دننه کم لیبس دی د هغې خلاف سخته کاروایی ضرورت دی عام انتخابات حوالې سره اوس خبرې کیږي چې دغه پیښه دا ظاهروي چې عام انتخاباتو کې دننه به هم حالات ډېر زیات خراب وي تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دغه د باجوړ کومه حمله مخې ته راغلې ده د دې حملې نه پس اوس هر یو ځای کې یو یره هم ده چې آیا اوس خو څوک هم دی کې محفوظه نه دي اول خو صرف سیکیورټي فورسز ټارګټ وو چې هغه په جنګ باندې اوس خو عام خلک هم په ټارګټ باندې دي او چې کوم پولیټیکل ګیدرینګ دی هغې کې صرف سیاسي ورکر خو نه راځي هغې کې خو عام کس هم ورځي اوري چې دغه امیدوار کوم چې د صوبې دپاره یا قومي اسمبلۍ دپاره ولاړ دی او زما حلقې نه ولاړ دغه موږ سره پاره د ما د سیمې دپاره څه پیغام راوړي او دغه انتخابي مهم ولې چې وفاقي حکومت ویل کېږي چې 12 اګست نه اول به تحلیل شي پرون کومه انټرویو وه د وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شهباز شریف صاحب هغوی دا وویل چې موږ به د خپل وخت نه اول اسمبلی تحلیل کو نو مطلب دا چې مخې سره اوس انتخابي مهم شروع شو او آیا دا انتخابي مهم به دومره آسان وي او که نه په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره سینیر صحافي تجزیه کار او پېښور کې د جیو نیوز سینیر کورسپونډنټ رسول داوړ صاحب موجود دی داوړ صاحب ډېره شکریه داوړ صاحب څه به وایې دا پیښه او بالکل الیکشن شروع کېدو والا دی انتخابي مهم شروع کېدو والا دی څه حده پورې به د کال 2023 انتخابات زیاته یره پیدا کوي زیات ځای کې خطره هم کېدی شي او دغسې نورې پیښې هم آیا ممکنې دي
شکریہ فهیم. دراصل دغه خدشاتو اظهار نن سبا هر سړی کوي چې د الیکشن هم را روان دی او د دمکې هم شروع شوې، خو د دې بیهاند یو بله یو هسټري ده، یو خپل تحقیقات لري. د تفتیشي ټیم چې کوم دی هغې هم لږ څه تحقیقات کړي دي د بجوړ حملې حوالې سره. جی جی لکه ته څنګه به تاسو ته معلومه وي، اوس د فرش لږ ساعت مخکې عالمي چې کوم تنظیم دی شدت پسند تنظیم داعش، هغې د دې حملې ذمهواري اخیستې ده. جی جی نو دې سره سره دا حمله چې کومه شوې ده په جمعیت علما اسلام په باجوړ باندې، د دې تسلسل د سال 2019 نه روان دی. 19 20 21 22 23 یعنی د 15 کاله نه دا د جمعیت علما اسلام سره په باجوړ کې د داعش ډلې یو جنگ روان دی. دا یو ډسټریکټ کې چې په هغې کې مولانا سلطان محمد یو ځل په نښه شو. جی جی په 2019 کې، بیا په 2021 کې کاری الیاس په نښه شو، بیا هغې نه پس بیا دوی په نښه شول. بیا ویډیو یوه کیسه به تا اورېدلې وي چې ویډیو جوړه شوه، بیا ویډیو وایرل شوه، بیا هغې دړکه وکړله چې څوک په دا ویډیو کې موجود دي، موږ به هغه ټول مړه وو. نو دغه شان نن را رسېده نن بیا تفتیشي ټیم چې کوم دی هغې دا وایي چې په دې حمله کې د دوی چې کوم ټارګېټ و موجود و په دا سټیج باندې، نو دوی هغې په نښه کړو، هغې سره دا چې څومره کسان دي دا هم په نښه کړل. نو دا د دوی په باجوړ کې د مقامي داعش او د جمعیت علما اسلام په منځ کې یو چپلش روان دی. تحقیقاتي ټیم دا دعوه لري او دا وایي چې موږ دا تحقیقات دې سر ته رسېدلي یو نه، او که انکیس داسې وي بیا به د دې امپیکټ چې کوم دی به په ټوله صوبه باندې یا په نور سیاسي پارټیانو باندې نه وي. ځکه چې که سوچ وکړې هم په دې ورځ باندې په هلته کې د جماعت اسلامي ډېره غټه جلسه وشوله او ډېر خلک و پکې ملاکنډ کې. او بل ورسره موږ هلته کې ډیپلون هم تپوس وکړو، پولیس والا چارواکو نه هم وکړو. په دې حمله کې باقاعده لکه موږ ته وویل چې دوی موږ نه اجازت هم نه وغوښتې او نه پراپر لکه سیکیورټي ارینجمنټ شوی و. د پرده یو مارکیټ کې 400-500 کسان راغونډ کړي وو. دوی خپل چې کوم انصار الاسلام دی هغې هم پراپر سیکیورټي هغه ارینجمنټ نه و کړی، لکه دوی به په یقین کې نه وي چې دومره غټه حمله په موږ کېدی شي. خو البته مستقبل کې یو دوی دپاره هم لکه جمعیت علما اسلام چې څومره جلسې کېږي هغې به هم داسې شي چې په مستقبل کې به دوی هم لږ سیکیورټي سخته کړي. داور صاحب دا تاسو کومه خبره کوی لګی لږ موږ دا کولو کو دا خبره په ټیبل کېدو. یو خو دا چې یو جماعت پی ټی آی هغوی جلسې ځکه نه کوي چې د هغوی مشران نشته او که راځي نو هغه بیا پولیس ګرفتاروي چې هغه په 9 مئی کې دي، نو یو پارټي خو دغسې جلسې نشي کولی. بله پارټي چا باندې حمله وشوه چې کم جماعت حمله کړې ده او کم تنظیم قبولیت کړی دی هغوی په خیبر پختونخوا کې په نورو سیمو کې هم حملې کړي دي، مطلب چې پوره صوبه کې هغوی حملې کولی شي. نو دا جماعت هم بیا کولو جلسې نشي کولی. پاتې شوه اے ان پی ته د ټي ټي پي نه تھریټ دی، هغوی به هم باندې حملې کړي دي، خلک هلته وجلي دي. نو چې کوم د صوبې دغه درې غټې پارټۍ دي هغو درې واړه په تھریټ باندې دي، نو بیا به انتخابات کې جلسې او انتخابي عمل کې څوک حصه اخلي؟ یقینا داسې خو صرف د درې پارټۍ ته نومونه واخیستل، داسې خو چې وګورې په جماعت اسلامي په سراج الحق باندې هم خودکش حمله شوې. او جی بالکل وګورې په مسلم لیگ نون والا چې کوم امیر مقام صاحب باندې حمله شوې ده، باندې 100 ځله شوې ده، په شیرپاو صاحب شوې دي. داسې حملې تقریبا آلموسټ ټولو پارټیانو ته رسېدلي دي. خو دا سپیسیفیک د دې حملې په تنظر کې د دوی چې کوم تفتیش شروع کړی دی سی ټي ډي او پولیس والا، هغې دا ګڼي چې دا حملې چې کوم تسلسل دی کوم دوی یو خپل پیټرن جوړ کړی دی، وایي چې دا د هغې سره تعلق ساتي. خو بیا هم یو خو به د دې ډېر غټ اثر وي په الیکشن باندې، او اوس نه ګنګوسې هم شروع شوې چې یاره چېرته داسې نه چې د دې حملو په ذریعه باندې د الیکشن وځنډول شي او مختلف قسم خبرې کېږي. خو اوسه پورې حکومت خو خیر په دې باندې کلاو نه دی ویلي چې یاره د دې حملو نه پس په دوی الیکشن ځنډوي او که نه. خو دغه دی کې انکیس داسې هم وشي نو بیا دوی به دا بانه وکړي چې یاره په خیبر پښتونخوا کې حالات خراب دي، اوس پنجاب کې خو څه داسې نه دي شوي، په سیند کې داسې واقعات خاص کر نه دي شوي، ایون بلوچستان کې شوي دي خو هغه سیکیورټي باندې شوي دي، په پبلک ځایونو باندې داسې حملې نه دي شوي چې هغې نه خلک ویرېږي. نو سیناریو داسې ده چې دوه قسمه ده. یو طرف ته لکه دوی چې کوم تحقیقات کوي هغې وایي چې په دې کې خپله ډله د خپلې ډلې سره زاړه چې کومې خبرې دي هغې په بنیاد باندې د حمله پې شوې ده، او بل طرف ته عمومي طور مجموعي طور په ټوله سیاسي چې کوم هلچل دی په هغې کې یو داسې بېقراري راوسته
نو دې به قراري داور صاحب چې کوم مونږه لګون د ماضي کې لاړ شو چې کوم سلور انتخابات درې انتخابات شوي دي بخنه غواړم کال 2008 ټولو نه زیاته خطره په هغه ټایم کې وا چې کله بنظیر بټو هم شهید شو او الیکشن یو میاشت لپاره 40 ورځې لپاره رنډول شوی خو هغه بیا وشو کال 2014 کې الیکشن په ټایم وشو هغه کې هم ډېر زیاتې حملې شوی کال 2013 کې هم حملې شوی هارون بلور صاحب هغه کې شهید شو په بلوچستان کې رئیسانی صاحب الته کې حمله وشو په کې شهید شو خو هغه انتخابات هم شو نو دا انتخابات تاسو غواړئ چې دا بنیاد صحیح دی چې حالات خنه دي ځکه رنډول شي یا الیکشن په ټایم هی کیږي حکومت که چرته بانا لټول غواړي بانا ورته جوړول غواړي بیا خو دا ډیره مضبوطه بانا ده چې حالات ټیک نه دي او موږ د الیکشن ځنډول غواړو او که نه بانا نه غواړي او ریالستیک اپروچ باندې دوی وایي چې موږ الیکشن کول غواړو خو چې ریالستیک اپروچ څه دی نو پای کې خدا دی چې په خوا به د مکیم کې دی هر سبب مو په وزیرستان کې هم الیکشن کېدو په باجوړ مومند کې هم کېدو په خیبر کې هم کېدو حتی کې چې تاسو پته وي چې په پیښور کې به روزانه بنیاد باندې دوه درې حمله کېده بالکل نو د دې وجه نه بیا هم الیکشن شوی دي خدا خو په حکومت پورې ډیپند دی چې حکومت اوس څه کوي آیا دوی الیکشن ځنډولو لپاره دا کوي خو بیا هم دوی خو حکومت خدا نه وایي چې دا مونږ کوو هغه وایي چې مونږ اوس تحقیقات تفتیش شروع کړی دی فرانزیک مو وړی دی او بس سپاټ نامې سیزونه راغونډ کړي دي او بس دغه یو روان یو او چې کوم کس پکې ملوث دی هغې ته ورسېدو داور صاحب تاسو بیا څه ګورئ چې کوم دغه انتخابي د وخت کې مهم دی آیا دا به هماغه زوړ حساب چې څنګه مخکې به کېده چې کارنر میټینګز به وو هر محله کې به یو ورکوټه غوندې جلسه کېده ملاقات به وو امیدوار به ته همدغه به چلیږي یا لږ ډېر مونږه دې کې هم تبدیلي کتی شو چې خبره بیا ډیجیټل موډ ته لاړه شي یو نیمه جلسه وشي او باقي ارڅه آنلاین موډ کې چلیږي داسې ده زه نه دا چې کوم دي هغه مونږ تاسو چې کله کوریج لازو که نه اکثر بیا مونږ کیمرامینان یا ډي سي ان جي بوزو دې دپاره هم چې خدای مکه څه نقصان پکې ونه شي څه دمکه پکې ونه شي زه نه جلسې ته مونږ صرف دې دپاره هم ځو چې څه خطا پکې جوړه نه شي او وجه دا وي چې هغې مونږ ته اندازه وي چې یاره دې پارټۍ ته یا دې فرد ته لږ زیات ریټ دي په نسبت د نورو نو هغې ته مونږ خامخا ټوله میډیا هم ورځو هلته موجوده وي دې دپاره چې که څه حادثه کېږي چې مونږ هلته موجود یو خو نور چې کوم جرنلي وګورئ ټولې پارټیانې چې وګورئ نو هغې ته څه داسې سچ سټریټ هم نشته بل چې څومره کلدن تنظیمونه دي هغه بار بار ویلي هم دي چې سیاسي پارټۍ یا مذهبي پارټۍ چې کومې دي چې کوم الیکشنو ته ودرېږي د دې سره زموږ هېڅ کار نشته موږ په دې باندې هېڅ قسم حملې نه کوو دا زموږ په نښه نه دي دا زموږ هدف نه دی دوی خو دا بار بار ویلي خو بل طرف ته چې اوس دا لکه نن چې د داعش ذمهداري قبوله کړله نو دغه شان څیزونه هم پکې راوځي او باقاعده پاڼې په ذریعه او بل چې کوم هغه خودکش فوټو دی هم پکې شیر کړی دی دا کس و ځوان کس یې پکې ودرولې دی چې دا کس و دې کړی ده اوس تفتیش والا چې کوم دي تحقیقاتي ټیمونه دي هغې ته خو به نور هم اسانه وي چې هغې ورورسي چې دا څوک دی او څنګه یې کړی ده کومې قبیلې سره تعلق دی اوس څه کیسه ده او چې کوم دا ټول صورتحال دی تاسو ګڼئ چې نگران حکومت چرته ښکاري موږ ته ټیک ته سیکیورټي ادارې خو خپل کار کوي خو لکه صوبه کې خو په عملي توګه باندې جمعیت علماء اسلام حکومت دی هغوی چرته دي گورنر صاحب چرته دی دا صوبایي وزرا چرته لاړل وزیر داخله صاحب دې وخت کې څه کوي لګیا دی تا ته اندازه ده چې نن الیکشن کمیشن طرف نه یو لیټر راغلی دی وزیر اعلی صاحب ته ویلي دي چې کوم هغه وزارت چې به د سیاست کې انوال دي هغې لرې کړه نو وجه یې دا ده چې الیکشن کمیشن په دې مجبور شو چې وزیر اعلی ته ووایي چې ستا وزارت په سیاست کې لګیا دي لکه سیاست نشي کولی هغه کسان چې کیرټیکر وي نگران وي نو بده مرغه تا ولیدل چې ځینې خلک په جلسو کې باقاعده لګیا وو هغې لرې کړې شوله باوجود د دې چې خپله استعفا وکړه او هغه استعفا منظوره شوه خو زموږ چې اوس د کوم کیرټیکر سیټ اپ دی که نه نو دې ته دا نشي ویلی چې دا یو قسم امپارشل دی یا دوی به داسې الیکشن وکړي اوس نه پې نیوکې وکړې او نه دوی خپل کار کوي داور صاحب دوی خپل کار کوي چې کوم ډپارټمنټ حواله شوی دی دوی د هغې کار کوي یاره دوی په خپل مستقبل کې خپلې پارټۍ سره پیله خو لایلټي شو کوي هغې ته دا ښایي چې ګوره زه ستا د پارټۍ ورکر یم او ستا پارټۍ دپاره مستقبل کې ووټونه راماتوم خپل کوشش کوم او بل چې اوسه پورې موږ وګورو مذمت نه دوی نه وځي بس یو مذمت دی ولاړ شي فاتحه وکړي دعا وکړي لکه تا به پرونه راسې کتلي وي که ګورنر صاحب دی او که نور څومره دي نن وزیر الله صاحب بجوټ ته راغلی و دغه شنایجي صاحب راغلی و نور چارواکي راځي فاتحه هم وکړي سپاټ ته هم لاړ شي اسپتال باندې هم وګرځي خو دا خو روایتي خبرې دي که نه
او نور چې کوم د مرض دی د مرض چې کوم دوايي د اغیم نشته او د کوم د مرض د ختمېدو لپاره څه تدابیر دي اغیم نشته. کې بیا په منځ کې خلک دا هم وایي چې دا خو کیرټیکر حکومت دی مړه څه اوریجنل حکومت خو نه دی لکه خلک هم سیریس نه اخلي. نو صورتحال دغه شان دی الله دې پکې خیر واچوي. او هغوی ځان په خپله هم سیریس ډېره شکریه رسول داوړ صاحب او څنګه یې خبره وکړه چې د ټول معامله کې د موږ ته حکومت چرته نه ښکاري. وزیر اعلی صاحب لاړ هغه تعزیت وکړه ملاقات وکړه زخمیانو سره خو وزیر اعلی صاحب ښکاري چرته هغوی اجلاسونه کوي چې جی پېښور کې دننه ټرافیک مسله ده د سکلو اوبو مسله ده خو تاسو سره خو دا مسله هم ده تاسو 6 میاشتو نه 9 میاشت هم روانه ده تاسو په څوکۍ باندې ناست یې تاسو دغه قبایلي سیمه کې امن دپاره څه پلانینګ کړی دی تاسو په دغه په خیبر پښتونخوا کې او پېښور کې ولې چې د پېښور غیر چاپه کې حملې شوي دي پوره چې کوم یو بیلټ دی که موږ هغه متنونه شروع کړو او هغه بیا داسې کوم موږ سابقه اف آر دی هغې پورې رسي زموږ دغه شاکس علاقې پای کې راځي دغه ټول بیلټ کې دننه مسلسل حملې کی خبر محفوظ کولو دپاره څه کېږي لګیا دی باجوړ به څنګه محفوظ شي وزیرستان به څنګه محفوظ شي بنو به څنګه محفوظ شي دا هر څه په دغه 6 میاشتو کې دننه کېږي خو موږ ته څه پلان نه ښکاري چې آیا حکومت سره څه پلان شته او که نه مینډیټ نشته دی حکومت کې هغه ډیپت نشته کوم چې منتخب حکومت کې وي واحد حل ہے انتخابات ہی دے چې انتخابات په ټایم وشي نو څه اندازه به وشي چې منتخب حکومت راغی او هغه بیا د حوالې سره فیصلې واخلي. یو وړه شان دماغ اخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پخوانی ایم پی اے او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې تقریباً 3.5 کاله وزیر بحالي و آبادکاری پاتې شوی اقبال وزیر صاحب د هغوی حوالې سره دا چې هغه د پی ټی آی ډېر زیات لویل خو پی ټی آی یې پرېښوده او د 9 مهینه پس هغه زه سیاست نه کوم پی ټی آی سره بنې بیا هغوی د پرویز خټک صاحب په پارټۍ کې شامل شو او هغه پارټیو صحیح اختیار کړه نن اچانک خبر مخې ته راغی چې هغوی خو دی د خټک صاحب په پارټۍ کې خو نن هغوی پلانینګ اینډ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ سیول سیکریټریټ پېښور کې ناست او هلته کې یو سینیر چې کوم سرکاري افسر هغه ته یې ویې چې زما علاقه کې دغه فلاني سکیم دپاره تاسو دا سکیم منظور هم کې او دې له پیسې جاری کې او دا ذریعه وینا ده چې هغه افسر صاحب ورته وویل چې مونږ باندې پابندي ده الیکشن کمیشن لخوا او مونږ تاسو ته فنډ نشو ریلیز کولی او مونږ دغه پروجیکټ هم مخکې نشو بوتلی خبره رو رو ګرمېده او خبره دې حد ته راغله چې هغوی یو بل ته لاس واچو او دغه چې کومه سپېړه وچلېده اقبال وزیر صاحب د طرف نه په هغې باندې هلته کې بیا ټول ملازمین راووتل او اقبال وزیر صاحب همغه انداز خپل کوم چې هغوی یو کال اول د لوکل ګورنمنټ ډایرکټریټ امپلایز سره کړو چې هغوی پېښور کې د بلدیه ډایرکټریټ تقریبا 6 غنټې ټوله عمله هلته کې هغوی اغوا کړې وه محصوره کړې وه او چا هم څه نشو کولی ولې چې هغه وخت کې حکومت کې و د پی ټی آی حکومت و او هغه صوبایي وزیر بیا انورزیب خان په منځ کې راغی او هغه معامله ختمه کړه خو دغه واقعه هغسې نه وه دا د بلدیات ملازمین نه وو دا سیکرټریټ ملازمین وو ټول ورپسې راووتل او بیا اقبال وزیر صاحب لږ ساعت دپاره د سیکرټري پی این ډي په کمره کې هلته لاړه کېناسته هغوی هلته بچ که ملازمین ټول د سیکرټري کمرې نه با ولاړو چې دا کس به نه ځي بهر دی به معافي غواړي هلې به ځي بهر لاره نشته دی او بیا هغې نه پس جرګه شروع شوه ډیر حده پورې چې کله خبره مخکې تله نو بیا خبره پی این ډي ته پاتې نه شوه او د ټول سیکرټریټ امپلایز کم کوارډینیشن کونسل دی هغه راغی او هغوی په پوره سیکرټریټ کې فوري توګه باندې هړتال کال ورکړه چې نور به کار نه کیږي چې کله پورې دا معامله نه ختمه شوې ټول ملازمین راله او سیول سیکرټریټ کې د پی این ډي نه بهر راجمع شو او بیا هغې نه پس هغه جرګه کې هغوی معافي وغوسته معامله هلته ختمه شوه هغې نه پس خلک راووتل او دا ټوله ارسه معامله ختمه شوه دغه سایز آخر ولې وشو ولې زمونږ دغه منتخب نمایندگان سرکاري ملازمین ته لاس اچوي او بیا خبره وهل ټکول ته راځي لږ خوندګې دا هم پکار ده که زما دلته کې څه عزت نفس شته نو مخامخ کس ناس هم عزت نفس شته او همدغه درخواست دغه پلیټفارم نه چې زمونږ دپاره سرکاري ملازم هم انتهایی اهمیت لري او منتخب نماینده هم اهمیت لري تاسو دې حد ته کله هم مزه چې یو بل ته لاس واچوئ او بیا پوره دنیا کې دغسې زمونږ شرمندګي کېږي چې پښتانه دا ارڅه کې ټول تعلیم یافته خلک وو چې کوم هلته کې ناست وو پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان